ರಾತ್ರಿ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಯಾಸ ಪಟ್ಟೆ. ನಾನು ರಾತ್ರಿ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಯಾಸ ಪಟ್ಟೆ. ಒಂದು ಮೀನು ಕೂಡ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ. ಹೆಂಗ ಪಂಚು ಮೀನೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗಿತ್ತು? ಹೆಂಗ ಒಂದಿರುந்துச்சு? ಎಲ್ಲಿ ಮರೆಯಾಗಿತ್ತು? ಕಾಲಿನ ಬಲ ಪಟ್ಟವಣ್ಣ. ಆದ್ರೆ ಬೆಳಗಿನ ಜಾವದಲ್ಲಿ ಪಗಲ ವಲೆ ಪಟ್ಟವಣ್ಣ. ಬೆಳಕಿನಲ್ಲಿ ಹಗಲಿನಲ್ಲಿ ಬಲೆ ಹಾಕಿದ ವಾರ್ತೆಗೆ ಕೇಟ್ಟು ವಲೆ ಪಟ್ಟವಣ್ಣ. ದೇವರ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳಿ ಆ ಮನುಷ್ಯನ ಬಲೆ ಹಾಕಿದ ಮೇಲೆ ಆಮೇಲೆ ಬಲೆ ಹಾಕಿದು ಹೋಗುವ ಹಾಗೆ ರಾಶಿ ರಾಶಿಯಾಗಿ ಮೀನು ಸಿಕ್ಕಿತು. ಈಗ ಮಾತ್ರ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂತ ಮೀನುಗಳು? ನಿಮ್ಮ ಅಗತ್ಯಗಳು ಅನೇಕ ಆಶೀರ್ವಾದಗಳು ಕಾಯುತ್ತಾ ಇದೆ. ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಯತ್ನವೇ ಬರಿದಾಗಿದೆ. அவர் வார்த்தையில நீங்க வலைய போடும்போது, ಆತನ ಮಾತಿನ ಮೇಲೆ ನೀವು அவர் வார்த்தையை கேட்டு நீங்க அப்படியே செய்யும்போது, ಆತನ ಮಾತನ್ನು உங்களுடைய காலை இவர் நாள் காத்திருந்த ஆசீர்வாதங்கள் ನಿಮಗೋಸ್ಕರ ಇಷ್ಟು ದಿನ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದ ಆಶೀರ್ವಾದಗಳು உங்களை தேடி வரப்போகுது. உங்கள் வலை கிழிந்து போக தக்கதாக ನಿಮ್ಮ ಬಲೆಗಳು அத்தனை ஆசீர்வாதங்கள் அப்போது மற்ற படவில் இருந்த கூட்டாளிகள் வந்து தங்களுக்கு உதவி செய்யும்படி கூப்பிட்டு ಆಗ ಹಡಗಿನಲ್ಲಿರುವ ಮತ್ತೊಬ್ಬರು ಪಾಲುಗಾರನಾಗಿರುವ ಅವರನ್ನು ಕರೆದು ಉದವಿಗೆ ಕೂಪಿடுறாங்க. ಅವರನ್ನು ಪಾಲುಗಾರ ಸಹಾಯಕ್ಕೆ ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ. உதவி செய்யுங்க. ಬನ್ನಿ ನನಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿ. ನಾವು ಎದುರ್ಪಾರ್த்த ஆசீர்வாதத்தை காட்டிலும் ನಾವು ಎದುರು ನೋಡಿದಂತ ಆಶೀರ್ವಾದಗಿಂತಲೂ தேவைகளுக்கு காட்டிலும் ನಾವು ಎದುರು ನೋಡಿದಂತ ಅಗತ್ಯಗಿಂತಲೂ தேவர்களுக்கு அதிகமா கொடுத்துட்டாரு. ದೇವರು ನನಗೆ ಅಧಿಕವಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. அவங்களுக்கு உதவி செய்யுங்க. ಬನ್ನಿ ನನಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿ. நாங்க எங்களுக்கு போதுமான அளவுக்கு நாங்க எடுத்துட்டோம். ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವ ಸಾಕಷ್ಟು ತಗೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. நீங்க எடுத்துக்கோங்க. ಈಗ ನೀವು ಕೂಡ ತಗೊಳ್ಳಿ. ஹalleluya. ஹalleluya. ஆண்டவருடைய வார்த்தை இப்படி நீங்க செய்யும்போது ದೇವರ ಮಾತಿನ ಮೇಲೆ ನೀವು ಮಾಡುವಾಗ கையை நீட்ட மாட்டீங்க. ನೀವು ಕೈಯನ್ನು ಚಾಚುವುದಿಲ್ಲ. நீங்க மற்றவங்களுக்கு கொடுப்பீங்க. ஹalleluya. ஹalleluya. விசுவாசித்தால் ನೀವು ನಂಬುವುದಾದರೆ அற்புதத்தை நீங்க பார்ப்பீங்க. ಅದ್ಭುತಗಳನ್ನು ನೋಡುತ್ತೀರಾ. இந்த ஆலோசனை உங்களை தேடி வர யாருக்கோ வருதுன்னா ಈ ಆಲೋಚನೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಹುಡುಕಿ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯಾರೋ ಒಬ್ರು ಬರ್ತಾ சும்மா ಇದ್ದಾರೆ. கிடையாது. ಅದು ಸುಮ್ಮನೆ ಅಲ್ಲ. யாருக்கோ நான் சொன்னேன். ನಾನು ಯಾರು ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ. நீங்க ಆದ್ರೆ ನೀವು வேற யாருக்கல்ல. ಬೇರೆ ಯಾರು அது எனக்கு தான். அது எனக்கு தான். சொல்லி நீங்க எடுத்துக்கோங்க. ನೀವು ತಗೊಳ್ಳುವಾಗ மாற்றத்தை பார்ப்பீங்க. ನೀವು ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಕಾಣುವಿರಿ. ஆதியாகம 6ஆம் அதிகாரத்துக்கு வருமா? ಆದಿಕಾಂಡ 6ನೇ ಅಧ್ಯಾಯಕ್ಕೆ ಬರೋಣ. 22 6:22. ದೇವರು ಅಪ್ಪಣೆ ಕೊಟ್ಟ ಪ್ರಕಾರವೇ ನೋಹನು ಮಾಡಿದನು. நோவா அப்படியே செய்தால். தேவன் தனக்கு கட்டளையிட்டபடியே அவன் செய்து முடித்தான். ஓகே. தேவன் கட்டளையிட்டபடியே நோவா செய்து முடிச்சான். ದೇವರು ಅಪ್ಪಣೆ ಕೊಟ್ಟ ಪ್ರಕಾರವೇ ನೋಹನು ಮಾಡಿದನು. தேவன் என்ன சொன்னாரு? ದೇವರು ಏನು ಹೇಳಿದ್ರು? பெரிய மழை வரப்போகுது. ದೊಡ್ಡ ಮಳೆ ಬರ್ತಾ பயங்கர ಇದೆ. சுனாமி வரப்போகுது. ಆ ಭಯಂಕರವಾದ ಸುನಾಮಿ ಬರಲಿದೆ. வேலையை கட்டு. ನೀವು ಒಂದು ನಾವೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟು. நோவா தேவன் சொன்ன மாதிரி நோவா செய்தான். ದೇವರು ಅಪ್ಪಣೆ ಕೊಟ್ಟ ಪ್ರಕಾರವೇ ನೋಹನು ಮಾಡಿದನು. அதுக்கு முன்னாடி மழையே பார்க்கல. ನೋವ ಅದಕ್ಕೆ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಮಳೆನೇ ನೋಡಲಿಲ್ಲ. பார்க்கவே இல்ல. ಆತನು ಯಾವತ್ತೂ ನೋಡಲೇ ಇಲ್ಲ. மழை எப்படி வரும்? ಮಳೆ ಹೇಗೆ ಬರುತ್ತೆ? தூதர் கொண்டு வருவாங்களா? ದೂತರು ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾರಾ? தேவன் கொண்டு வருவாரா? ದೇವರು ಕೊಂಡು எப்படி ಬರ್ತಾರೆ. இருக்கும்னே தெரியாது. ಅದು ಹೇಗೆ ಆ ಮಳೆ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. நோவா ಆದರೆ ನೋಹನು தேவன் சொன்னபடி எல்லாம் ದೇವರು ಹೇಳಿದ ಪ್ರಕಾರ அவன் செய்து முடிச்சான். ಆತನು ಮಾಡಿ ಮುಗಿಸಿದನು. அதுக்கப்புறம் என்ன நடந்துச்சு நம்ம எல்லாருக்கும் தெரியும். ಅದಾದ ನಂತರ ಏನಾಯ್ತು ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ. நோவா பாதுகாக்கப்பட்டா. ಆತನು ನೋವ ಭದ್ರತೆ குடும்பம் பாதுகாக்கப்பட்டது. ಕುಟುಂಬ ಭದ್ರತೆ ಒಳಗಡೆ ಬಂತು. ஜீவன்கள் ಆ பாதுகாக்கப்பட்டது. ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಕೂಡ ಭದ್ರತೆ ಒಳಗಡೆ ಬಂತು. ஆண்டவர் கதவை அடைச்சாரு. ದೇವರು ಬಾಗಿಲನ್ನು ಮುಚ್ಚಿದರು. மழை வந்துச்சு. ಆ ಮಳೆ ಬಂತು. அப்பதான் கண்ணாலே பார்த்தான். ಆಗ ತಾನೇ ಆ ಮನುಷ್ಯನು ಕಣ್ಣಾರೆ ಕಂಡನು. மற்ற எல்லாரும் அழிந்து போனாங்க. ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲರೂ ನಾಶವಾದರು. நோவா குடும்பம் தப்பிச்சது. ನೋವ ಕುಟುಂಬ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡಿತು.
எப்படி ಹೇಗೆ தேவன் சொன்னபடி எல்லாம் செய்து முடிச்சான். ದೇವರು ಹೇಳಿದ ಅವರೇ ಕೊಟ್ಟ ಪ್ರಕಾರವೆಲ್ಲ தேவன் சொன்னபடி எல்லாம் செய்து முடிச்சான். ಅವನು ದೇವರು ಹೇಳಿದ ಪ್ರಕಾರವೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದನು. ஹalleluya 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 ஹalleluya. லூக்கா 5வது அதிகாரம் 7வது வசனம். லூக்கா 5:7 வசனத்துக்கு ಹೋಗೋಣ. அப்போது மற்ற படவில் இருந்த கூட்டாளிகள் வந்து தங்களுக்கு உதவி செய்யும்படிக்கு சைகை காட்டினார்கள். அவர் வந்து 2 படகுகளும் அமிழத்தக்கதாக நிரப்பினார்கள். ஆமென் ஹalleluya ஹalleluya. 2 படகு நிரம்புற அளவுக்கு ஆண்டவர் ஆசீர்வதிச்சார். 2 ದೋಣಿಯನ್ನು ತುಂಬಿಸುವ ಹಾಗೆ ದೇವರು ಆಶೀರ್ವದಿಸಿದರು. சரி, நமக்கு நேரம் அதிகமாச்சு. ನಮಗೆ ಸಮಯ 19வது வசனம் சொல்லலாம். 11ನೇ ವಚನಕ್ಕೆ ಬರೋಣ. வாசிங்க 11. அவர்கள் படகுகளை கரையிலே கொண்டு போய் நிறுத்தி எல்லாவற்றையும் விட்டு அவருக்கு பின் சென்றார்கள். ஆமென் ஹalleluya ஹalleluya. ஹalleluya. மீன் பிடிச்சது கொண்டு கரைக்கு கொண்டு வந்ததெல்லாம் உண்மைதான். ಮೀನು ಹಿಡಿದಿದ್ದು ದಡಕ್ಕೆ ಕೆರೆಗೆ ಬಂದು ತಗೊಂಬಂದು ಸೇರಿಸಿದ ಎಲ್ಲಾ ನಿಜಾನೇ. ஆண்டவரே நான் மீனெல்லாம் வியாபாரம் பண்ணிட்டு வரேன் அப்படிமா சொன்னாங்களா? ದೇವರೇ ನಾನು ಮೀನೆಲ್ಲ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ಬರ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರ? ಇಲ್ಲ. சாக்கு போட்டு சொன்னாங்களா? ಏನಾದ್ರೂ ನೆಪಗಳನ್ನು ಹೇಳಿದ್ರ? ஒண்ணுமே இல்ல. ಏನೂ ಇಲ್ಲ. பாருங்க, அவர் படகுகளை கரையில கொண்டு போய் நிறுத்தி ದೋಣಿಗಳನ್ನು ದಡಕ್ಕೆ ತಂದು ಎಲ್ಲವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು எல்லாத்தையும் அப்படியே விட்டுட்டாங்க. ಎಲ್ಲವನ್ನು ಹಾಗೆ ಬಿಟ್ಟರು. மீன் பிடிச்சாங்க, ಮೀನು ಹಿಡಿದು பிரயாசப்பட்டாங்க, ಕಷ್ಟಪಟ್ಟರು. எல்லாம் கொண்டு வந்து கரையில படகு நிறுத்தி ಎಲ್ಲಾ ದೋಣಿಯನ್ನು ದಡಕ್ಕೆ எல்லாம் அப்படியே விட்டுட்டு ಎಲ್ಲವನ್ನು ಹಾಗೆ ಬಿಟ್ಟು இயேசுக்கு நாய்விடாங்க. ಆತನನ್ನು ಹಿಂಬಾಲಿಸಿದರು. ಯೇಸು கரையால் தட்டி ಚಪ್ಪಾಳೆ ஹalleluya. அவர் வார்த்தையின் மேல வரம் போடுறதுக்கு இவ்வளவு மீன் கிடைச்சது. ಆತನ ಮಾತಿನ ಮೇಲೆ ಬಲೆಯನ್ನು ಹಾಕಿದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟು ಮಹಾ ದೊಡ್ಡ ಆಶೀರ್ವಾದ ಬಂದು அவர் கூடவே இருந்தார். ಆತನ ಸಂಗಡ ಜೊತೆಗೇ ಇದು ಯಾವ ಆಶೀರ್ವಾದ? ಇದು ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ஹalleluya ಆಶೀರ್ವಾದ. ஹalleluya. நானன்றத விட்டுட்டு ನಾನು ಎಂಬುದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು அவர் ಆತನು நான் இல்ல ನಾನಲ್ಲ நீங்க தான் ஆண்டவரே. ಎಲ್ಲ ಯೇಸುವೇ. சொல்லுங்க, நம்ம அதிகாரத்தை காட்டாதீங்க, ನಮ್ಮ ಅಧಿಕಾರ ತೋರಿಸುವುದು ಬೇಡ. அவர் யாருன்றதை காட்டுவோம். ಆತನು ಯಾರು ಎಂಬುದನ್ನು ತೋರಿಸೋಣ. ஹalleluya. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. என் மனைவி கூட ஒரு வார்த்தை சொன்னாங்க. ನಾನು ಕೂಡ ಒಂದು ಮಾತನ್ನ ಹೇಳಿದೆ. கை ட்ரீட்மெண்ட் இவ்வளவு அமௌண்ட் டாக்டர் சொல்றாங்க. ಕೈ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಅಮೌಂಟ್ ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. இப்ப என்ன செய்யறது? ಈಗ ಏನು ಮಾಡುವುದು? நான் சொன்னேன், என்ன செய்யறது இல்ல, ಏನು ಮಾಡುವುದಲ್ಲ, தேவன் என்ன செய்துட்டாருன்றத பேசுறேன். ದೇವರು ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ನೀನು ಮಾತನಾಡು. ஹalleluya. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. என்ன செய்யறதை விட ಏನು ಮಾಡೋಣ ಎಂಬುದಕ್ಕಿಂತಲೂ என்ன செய்தோம் அப்படிதான் முக்கியம். ಏನು ಮಾಡುವುದು ಎಂಬುದೇ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ. ஹalleluya. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. அதுதான் விசுவாசம். ಅದೇ ನಂಬಿಕೆಯಾಗಿದೆ. கர்த்தர் நல்லவராயிருக்கிறார். ದೇವರು ಒಳ್ಳೆಯವರಾಗಿದ್ದಾರೆ. அவர் திருவழியை ஏற்ற